Thermal power stations generate electricity. Hence, they play a significant role in progress of a nation. However, they bring a serious trouble, emitting high amount of carbon dioxide and producing a huge quantity of fly ash, which causes heavy pollution. The pollution that spoils life of the people around, harms agriculture produce, destroys ability of animals to play friendly in the ecosystem, and contaminates water resources. About 10 years ago, the Chief Minister of Maharashtra and MSEB board members visited London and appraised the Dirk's Pozokrit fly ash recycling project that was processing the fly ash to convert it into cementing material and eliminating all pollutants from it. Yes, it was a fantastic project from Dirk. The Chief Minister invited the project in Maharashtra to install the same capacity of processing the fly ash produced by the thermal power station of Eklara. The main intention was to save life around the thermal power station. Dirk India Private Limited executed a contract with MSEB for 30 years to process on the entire fly ash and installed a huge plant investing crores of rupees. As an important part of the contract, MSEB was to deliver all its fly ash to Dirk's plant. However, the MSEB ignored the conditions to deliver the fly ash to the plant. Since the huge plant was already erected, Dirk required to lift the fly ash at its own cost of fleet to keep it functioning. The fly ash is processed in this plant to convert it into the material that can replace about 30% quantity of cement in the concrete. Dirk has named it Pozokrit. The material is about 50% cheaper to cement. Not only that, it saves in the cost of a construction. The real beauty of it is it enhances strength of the concrete over the time of few years. The tallest building in the world, Burj Al Dubai, is built with Pozokrit. Dirk applied for the first time for an ISI grading, and in 2003, the Bureau of Indian Standards offered them to mark it ISI. Concrete producing companies use this material to make better concrete. Even several private construction houses have been using the material in concrete. गेले 8 वर्षांपासून मी हे प्रोडक्शन वापरत आलेलो आहे. या प्रोडक्शनमध्ये पहिल्यांदा आम्ही आरसीसी कामामध्ये या डर्क इंडियाचा वापर केला होता, जेणेकरून त्याच्यामध्ये याची स्ट्रेंथमध्ये आणि ड्युरेबिलिटीमध्ये चांगलाच फरक दिसला लक्षात होता. जसं जसं आरसीसीमध्ये वापरायला सुरू केली त्यानंतर यांच्या कंपनीने आम्हाला पोझोप्लास्ट नावाचं एक नवीन प्रोडक्ट दिलं होतं, जे आम्ही ब्रिकवर्क आणि प्लास्टरच्या मिक्सरमध्ये वापरलं होतं. बांधकामामध्ये आणि प्लास्टरमध्ये याचा वापर केल्यामुळे जी काही राख वाया जाती आहे आज एकलेराच्या प्लॅन्टमधून त्याचा योग्य रीतीने विश्लेषण करून एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शनचा वापर आपल्या एक प्रकारे निसर्गाची मदत झालेली आहे. The material has an awesome demand all over the world, and Dirk India exports the processed fly ash in a huge quantity. After processing the fly ash, the leftover of material remains harmless, and Dirk takes care to demolish it totally. But the real dilemma is serious enough. The thermal power station produces about 2,500 to 3,000 metric tons of fly ash every day, and Dirk can lift only 50% of the quantity for processing it at its own cost. Though clearly mentioned in the contract, MSEB is not delivering any fly ash to the plant. The remaining 50% quantity is lifted by some unauthorized individuals. They sell it without any process for mixing in cement, which is very dangerous, or they keep the hazardous lagoons of fly ash on open ground without thinking about harm to the society and life around. This has caused heavy pollution in Eklara village and around. Look
how the residents of the village expressed their regret. राखामुळे आमचे भरपूर तोटे झाले, तसे माल पिकही चांगले येत नाही आणि पाणी सर्व क्षारयुक्त झाले. त्या पाण्यापासून आम्हाला सर्व गावाला त्रास होतो आणि त्यापासून जुलाब, उलट्या, तसे थंडी, ताप असे काही भरपूर साथीचे आजार होतात. तरी राखापासून शेती आमची खूप खराब झाली. राखाचे आम्हाला खूप तोटे होत आहे. राखापासून आम्हाला खूप त्रास होतो. लागल तेवढ्या कंपन्या होऊन राहिल्या, त्यांची राख लागल तेवढी बाहेर जाऊन राहिली. थर्मल पॉवर स्टेशनची जी काही राख उडते त्यापासून आपल्या शेतकऱ्यांची बरीच नुकसान झालेली आहे. पिकांवर डस्टिंग पडते, त्याच्यामुळे अन्न तयार करण्याची जी क्षमता आहे ती कमी होऊन जाते आणि पिकाची जी क्वालिटी तयार करायला पाहिजे ती करता येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे बरीच नुकसान होते. त्याचप्रमाणे आपल्या ज्या राखेचा डॅम आहे त्या डॅममध्ये जे पाणी टाकलं जातं आणि त्या पाण्यातून जे क्षारयुक्त पर्क्युलेशन होऊन विहिरीमध्ये उतरतं, त्याच्यामुळे सुद्धा सगळी जमीन क्षारयुक्त झाली आणि त्या क्षारयुक्त जमिनीमुळं पिकं येत नाही. बरेच खतपाणी घालून सुद्धा मनासारखे पिकं तयार होत नाही. MSCB प्लांट सुरू झाल्यानंतर त्यांची जी वेस्टेज राख निघायची, कोळशापासून तयार होणारी, पाण्याद्वारे डॅममध्ये सोडायची. त्याच्यावर त्यांचं काही एक नियंत्रण होतं. त्याच्यामुळं आजूबाजूच्या गावांना फार त्रास होता. त्याच्यावर पाणी दूषित झाले. पाणी दूषित झाल्यानंतर पूर्ण शेती खराब झाली आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची. या ठिकाणी ज्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची जी राख निघाली जायची ती राख आजूबाजूच्या परिसरामध्ये टाकून आणि असे अनेक प्रकारचे डोंगर तयार झालेले आहेत आणि त्या हवेमुळं आजूबाजूला जास्त प्रमाणात त्याचं प्रदूषण होत होतं. Even literate visitors to this plant expressed their views regretting about pollution around and the real causes behind it. असं पण बरंचदा बोललं जातं की ह्या परिसरात पहिल्या पावसानंतर चक्क सगळं काळं झालेलं असतं आणि इथल्या गावकऱ्यांना खूप लांबवरून पाणी आणायला लागतं पिण्यासाठी, कारण इथलं जे विहिरींमधलं पाणी आहे ते पिण्यायोग्य नाही आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी कागदोपत्री जरी व्यवस्थित असल्या तरीसुद्धा जे जे काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे ते केलं जात नाही आहे. म्हणून हे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि हा प्लांट बघितल्यामुळेच याची सगळी जाणीव आज आम्हाला झाली आहे. हे सगळं पाहिल्यानंतर वातावरणात आपण किती खतरनाक गोष्टींना नाशिक परिसरातले लोक सामोरे जातोय हे सगळ्याची जाणीव आता आम्हाला झाली त्याच्यातनं. हवेत जी राख सोडली जाते MSCB तर्फे, तर त्या राखेतून जे दुष्परिणाम होतात आजूबाजूच्या शेतीवरती, पाण्यावरती, पशु पक्षी प्राण्यावरती, एकूणच पर्यावरणावरती आणि माणसाच्या नाकातोंडातनं तर तीच हवा पुन्हा श्वासात जाते आणि त्याच्यातून जे पार्टिकल्स जातात आणि ते सिमेंटचं कसं शरीरावर सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम करतात ते सगळं आज इथे पाहायला मिळालं. या कंपनीला पाईपनी ते ॲश तिथपर्यंत पाठवा आणि हा सगळ्या हजारो शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटेल. राखेमुळे नाशिकमध्ये एवढं प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होत आहे याची देखील कल्पना नव्हती. पण डर्क या कंपनीने जो काही प्लांट उभारला आहे तो अत्यंत उत्तम आहे आणि अशा प्रकारच्या प्लांटलाच MSCB तर्फे जी काही राख आहे ती दिली जावी अशी आमची खूप इच्छा आहे आणि जे होणारं प्रदूषण आहे ते टाळण्यात यावं. Let us hope the administration and the government will soon take action to manage for delivering the entire fly ash for processing.